गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन हजूरी विखे जुड़ बैठी साध संगत अज दे दीवान वड्डे साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित हन और प्रेमी परिवार वल्लों समुचे दीवानां दी सेवा की जा रही है। गुरबाणी कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते ने। आओ कथा विचारां दी सांझ पाईए। सब तो पहला अदब सहित फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पोह दा ये महीना जिस महीने का सिख इतिहास के नाल बहुत गहरा संबंध है और खास तौर पर ये जड़ा हफ्ता आरंभ होया है शहादतां दे नाल भरिया होया हफ्ता है। अपनियां अपनियां सुरत बिरतियां नूं ध्यान नूं श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खड़ो, जिथे पिछले करीबन 8 महीनों तो मुगल फौजा ने पहाड़ी फौजा ने आनंदपुर साहिब नूं घेरिया है और बड़ी सख्ताई वरती जा रही सी कि कोई सिख आनंदपुर दे अंदर ना जा सके, रसदा बसदा अंदर ना जा सकन। इथों तक कि पानी तक जेड़े उधर नूं वहिंदे सन वो भी रोक दिते गए। 8 महीनों दे इस घेरे करके अंदर दे जेड़े हालात सन आनंदपुर साहिब दे राशन पानी अंदरों खत्म हो गया। इथों तक इतिहास अंदर लिखिया है कि 4 सिख पानी लैण दे लई जांदे सन ते 2 ते लड़दियां ही शहीद हो जांदे सन, वापस 2 ही आउंदे सन तां पानी अंदर पहुंचदा सी। अंदर दा राशन पानी भी खत्म हो चुकिया सी। पर गुरु के सिख, गुरु के परिवार, गुरु के साहिबजादियां दे जिहड़े हौसले सन वो बुलंद सन। जिथे किथे भी मुगल फौजां पहाड़ी फौजां अगे वधदियां सन, आनंदपुर अंदर प्रवेश करन दे लई मुकाबला कीता जांदा सी, अंदर नहीं सी दाखल होण दिता जांदा। हुण समा ऐसा आण बणिया जदों औरंगजेब पहाड़ी राजे इन्हां पहिलां भी कई बार कसमां ते होर इदां दे पत्तर भेजे सन कि महाराज आनंदपुर छड्ड के चले जाओ, असी हमला नहीं करांगे। पर सतगुरु जानते सन कि इन्हां दी बिरती च फरेब है, धोखा है, क्योंकि पहला बड़ी बार ऐसा हो चुकिया सी। वो बहुता आपां विस्तार च नहीं जाना क्योंकि समा साडे कोल थोड़ा है। महाराज जानते सन कि ये फरेबी लोग हैं, भरोसेयोग नहीं हैं। जिवें आपां सुखमनी साहिब च पढ़ते हैं ना, अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरुष का विश्वास ना होवे। जिहड़ा बंदा एक बार विश्वास भरोसा गवा लैंदा है फिर दोबारा उहदे ते भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिहड़ा एक बारी फरेबी कर सकदा, ठगी धोखा कर सकदा, वो दूजी बार भी रिपीट कर सकदा, तीजी बार भी कर सकदा, क्योंकि उहदे सुभाਅ च इदां दी चीज़ बैठी है। हुण उन्हां ने कसमां वाले पत्तर भेजे। धन गुरु कलगीधर महाराज जानते सन कि ये लोग भरोसे दे योग नहीं हैं। पर क्योंकि हुण अंदर रहना भी औखा सी, अंदर खाण दे लई भोजन कोई नहीं सी, पीण दे लई पानी कोई नहीं सी, सिख भुख प्यास करके मर रहे सन। इन्हां दा एक पत्तर फिर आया करीबन समझ लईए 19-20 दसंबर नूं। गुरु महाराज ते सिख बैठे हैं, विचार आरंभ हो गई। इतिहास नूं बड़ी बरीकी दे नाल पढ़ो ना, बड़ियां गल्लां समझण दे लई मिलदियां ने। आनंदपुर साहिब सतगुरां ने जदों छड्डिया सी 6 ते 7 पोह दी अद्धी रात नूं हुण अद्धी रात ही क्यों छड्डिया, दिने क्यों नहीं छड्डिया? उहदा कारण की सी? वो इतिहास नूं जदों आपां एक नहीं अनेकां ग्रंथां नूं पढ़ना पैंदा है, कोई चीज़ कितों मिलदी कोई कितों मिलदी, थां पता लगदा है कि की कुछ उत्थे उदों वरतिया सी। हुण जदों पत्तर पहुंचिया उत्थे महाराज ते सिख
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡੀਏ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। 8 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਪੈਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 8 ਪੈਰ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 8 ਪੈਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ 8 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ 8 ਪੈਰ ਹੋਰ ਰੁਕੋ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਹੁਣ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, 8 ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰੁਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੀਏ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਹੈ। 8 ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, 8 ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ
क्योंकि गुरबाणी दी एक पंक्ति है, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਉ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਕਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, 20 ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰ ਹੇਠ, ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ 1704 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਸਿੱਖ, 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਉੱਥੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਸਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 40 ਸਿੱਖ, 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਖੌਫ ਬੜਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ 7 ਪੋਹ ਦੀ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ, ਲੇਟ ਗਏ, ਅੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ, ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਬਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਉਂ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਕਿਸ ਦਾ ਰੱਜਦਾ ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਭੇਟ ਚੜਾ ਕੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਕੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਵਾਂਗਾ ਧੌਂਸੇ ਚੋਟ ਦਿਓ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰਾ ਸਜਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਤੇ ਕੀ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੀਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 18 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਕਮਬਖਤ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕਦਮ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ 'ਚ ਖੜੇ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੇ। ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ,
ਤੁਰੰਤ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬਨ 35 ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 35-36। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੇ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਕਿਧਰੇ ਉੱਜੜ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਹਨੇਰ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਿਆ ਹਨੇਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜ ਬਈਏ, ਆਈ ਖਿਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਬਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੀਓ ਨੀਤੀਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਤ ਤੀਕਰ, ਐ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਲੱਗਦਿਆਂ ਜੰਗਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਾਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਤ ਤੀਕਰ, ਐ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਲੱਗਦਿਆਂ ਜੰਗਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਲੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੋ,
ਲੱਖਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਪਾਸਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਥੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੂਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਸਿੰਘੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ? ਮੌਤ ਤਿੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵਾਂ? ਜੇਕਰ ਆਸ ਮੈਥੋਂ ਇਹੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਬੇਨਤੀ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ 5 ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਕਲੰਬ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਈਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜਕਲੰਬ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਤਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਡੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇਰੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਰਾਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਖਾਈ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਲਮਗੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਹਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 8 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜਾਓ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸਾ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਵਾਗ ਨਹੀਂ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਡਰਪੋਕ ਅਹਿੰਸਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕੇ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਰਹਿਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ।